कोविड काल दे विचाले केंद्र ने 12वीं के सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान किते रद्द। हाई लेवल मीटिंग दे विच फैसला। प्रधानमंत्री बोले विद्यार्थियों की सेहत सुरक्षा ज्यादा जरूरी। सीबीएसई की परीक्षा रद्द होने तो बाद हुण सूबा सरकारां ते टिकियां सब दी नज़रां। वड्डा सवाल कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल दीयां सरकारां भी लैणगीआं अजिहा फैसला। पंजाब सने 5 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਾਇਮ। विधायकों के नाल पंजाब के सांसदों तो भी फीडबैक लै रही कांग्रेस हाईकमान। संतोख चौधरी, रवनीत बिट्टू, डॉक्टर अमर सिंह भी होए पेश। अंदरूनी कलेश को सुलझाने के लिए जारी है गलबात। खाना जंगी के विचाले कल सदी गई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग। मुख्यमंत्री कैप्टन करेंगे वर्चुअल मीटिंग की अगवाई। 6वें पे कमीशन के लागू होने ते भी हो सकती है चर्चा। बेअदबी कांड के 6 साल पूरे होने से सिख जथेबंदियों के विच रोस। बरगाड़ी ते बुरज जवाहर सिंह वाला दे विच किया गया इकट्ठ। सिमरजीत सिंह मान ने सरकार को दिता अल्टीमेटम। क्या 1 महीने च ना मिले इंसाफ तो मुड़ लगावांगे मोर्चा। उन्नीस सौ 84 के घल्लूघारे ते जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का बड़ा बयान। किया श्री अकाल तख्त साहब के घल्लूघारे का इकट्ठा करांगे रिकॉर्ड। चश्मदीदा नूं रिकॉर्ड भेजण दे लई भी। टोहाणा जेजेपी विधायक दविंदर बबली का किसानों के वालों विरोध। दविंदर बबली भी भड़के। पुलिस ने विचाले पै के मामला करवाया शांत, पर किसानों ने मुड़ विधायक को दी चेतावनी। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज वड्डी खबर दे नाल। 10वीं तो बाद 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है सीबीएसई दे वल्लों। इस साल सीबीएसई की 12वीं के पेपर नहीं होणगे। प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग दे विच फैसला लिया गया है। लंबी चर्चा तो बाद स्टूडेंट फ्रेंडली फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री दे वल्लों जो बयान आया, विद्यार्थियों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है तो अजिहे माहौल दे विच पेपरां दा तनाव ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री वालों बयान दिता गया है। विद्यार्थियों की जान खतरे दे विच नहीं पा सकते। 12वीं का रिजल्ट तय समय सीमा के अंदर ही तैयार किया जाएगा। तो हुण सवाल ही है कि सिर्फ सीबीएसई तक सीमित होएगा या फिर बाकी जिहड़े स्कूल बोर्ड ने उन्होंने वालों भी डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि ये जानकार कह रहे हैं कि तकरीबन तय है कि जेकर सीबीएसई ने फैसला कर लिया, केंद्र की सरकार के वालों ये हुक्म दे दिए गए, तो फिर बाकी जिहड़े स्कूल बोर्ड ने उन्होंने वालों भी ये फैसला लिया जाएगा। तो 12वीं के बच्चों के लिए इस समय की बड़ी खबर यह है कि सीबीएसई के 12वीं के एग्जाम नहीं होंगे। तो कुछ इस तरीके का ही फैसला आने वाले दिनों के पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड भी लै सकता है। कुछ इस तरीके का ही फैसला हरियाणा बोर्ड या फिर हिमाचल बोर्ड या ICSE का जो असीं जिक्र करते हैं तो उन्होंने वालों भी इस तरीके के डिसीजन लिए जा सकते हैं। हालांकि अजे अधिकारिक तौर के उत्ते कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया या फिर कोई भी डिसीजन के उत्ते बयान नहीं आया सामने। पर जिस तरीके सीबीएसई ने डिसाइड किया है, तो याद होगा कि जो 10वीं के एग्जाम रद्द किए गए तो उस तरीके भी इस तरीके पहला एक डिसीजन आया। तो उस तो बाद सारे बोर्ड्स एक एक करके डिसाइड करते रहे कि असी भी 10वीं के एग्जाम नहीं लै रहे हैं, 10वीं के पेपर नहीं लै रहे हैं, तो बच्चों को अगली क्लास के प्रमोट कर दिता गया। पर इस सब के विचाले सवाल यह है कि हुण आखिर किस तरीके 12वीं के नतीजे ऐलाने जाएंगे कि इंटरनल असैसमेंट के आधार के उत्ते जिहड़े एग्जाम होए ने ऑनलाइन जाके बच्चों को दे दिते गए। हालांकि एक जमीनी हकीकत यह भी है कि ऑनलाइन बेशक बच्चों ने बहुत जोर लगाया या फिर अध्यापकों ने बहुत जोर लगाया बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर जिस तरीके क्लासरूम के बैठ के पढ़ाई होंगी है तो उस तरीके वाली पढ़ाई तो 12वीं 10वीं 11वीं कोई भी क्लास की नहीं हुई। तो यह भी तत्थ कुछ थावां तो निकल के सामने आई कि जो अध्यापकों के वालों पेपर दिते गए बच्चों को, यानी कि क्वेश्चन पेपर्स दिते गए कि तुसीं एग्जाम लिख के देवो तो उसके बिहाफ के उत्ते असीं तुहाडी इंटरनल असैसमेंट तैयार कर रहे हैं। तो यह भी तत्थ निकल के सामने आए कि जिहड़े एग्जाम दिते गए बच्चों के वालों वो बहुत ज़्यादा ये तो नहीं सी कि सामने बैठ के दिते जा रहे सी। एक क्वेश्चनियर तैयार कर दिता गया, क्वेश्चन पेपर उसको फिल करके देना सी तो वो किस तरीके नाल दिता गया, किताबां च देख के लिखा गया, बच्चे ने याद करके लिखा या अपनी समझ के नाल लिखा, मापियां की हैल्प के नाल लिखा
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੇਸਿਸ ਦਾ। ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। 1800 419 2167 ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 180041922167। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਬੀਐਸਈ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ CBSE ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਖੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਭਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ CBSE ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ CBSE ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ PSEB ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਜੀ। ਹਰਚਰਨ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਖੁਲਸਾ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ, CBSE ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਜੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਚ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਸਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ WHO ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ COVID-19। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ CBSE ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ +2 ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਏ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ CBSE ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ? हाँ, इसे अच्छा डिसीजन है और पंजाब गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन लेना चाहिए।
ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਸ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਕੀ ਬਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10th ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਡਿਓਕਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹ ਕੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਲਏ। ਖੈਰ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਜੀ। ਅਨਿਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ? ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ 4-4 5-5 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰੂ ਦਾ ਜੀਅਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਪਰ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਸਰ ਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਸਹੀ ਅਸੈਸ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਸਹੀ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਭੁਪੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਰ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੋਮ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਰਗੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਰਿਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ, +2 ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਰਿਟ ਵਗੈਰਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਰੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ
ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੋ CBSE ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ CBSE ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network." "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਹੁਣ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਬੱਬਲੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੋਹਾਣਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਬੱਬਲੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ, ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੱਬਲੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ है। किसान के नाम पे कोई 5-7 लोग थे, उन्होंने असहमति तत्वों ने रास्ते में मेरी गाड़ी रोक कर उसको बार बार आगे से टक्कर मारकर हिट किया। पहले उन्होंने रास्ता रोका, हमने गाड़ी बैक लेनी शुरू कर दी, लेकिन मेरे को लगता है सनी देओल जी की फिल्में ज़्यादा देखते हैं। बार बार उसने 3-4 बार वो वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, गाड़ी को हिट किया। मैंने अपनी गाड़ी बैक लेनी शुरू कर दी। बाद में पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने गाड़ी को निकलवाना शुरू किया, भद्दी गाड़ियाँ। और ये संविधान ये इजाज़त नहीं देता। किसान के रूप में कुछ लोग किसानी को बदनाम कर रहे हैं, किसानों को बदनाम कर रहे हैं। इधर किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि सरकार जानबूझ के किसानां दे जख्मां ते लूण छिड़कण दा काम कर रही है। टोहाना च किसानां ते लाठीचार्ज किया गया। टोहाना के अंदर फिर लाठीचार्ज कर दिया गया है। वहाँ का जो एमएलए है उसने वहाँ पे आना था और ये जानबूझकर किसानों से छेड़खानी कर रहे हैं। विरोध के बावजूद हमारे जख्म पे नमक छिड़कने के लिए आते हैं, बार बार हमारे बीच में आते हैं। इधर सिक्ख्या मंत्री कमरपाल गुर्जर ने किसानां दे विरोध प्रदर्शन नूं गलत दस्सिया है, नाल ही सरकार नूं सलाह दित्ती कि हुण सख्ती बरतण दी लोड़ है। जो सरकार की नरमाई है उसको इन्होंने सरकार की कमजोरी समझ लिया और ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार में कोई इस प्रकार की कमजोरी है। सरकार तो इसलिए थी कि चल अपने ही लोग हैं, बातचीत करेंगे, बातचीत से समस्या का समाधान होगा। तो ये जो तरीका है वो पूरी तरीके से गलत है और ये सरकार को मजबूर कर रहे हैं इस बात के लिए कि सरकार सख्ताई। तिन्ने खेती कानूनों नूं लैके सरकार अते किसानां विचाले रेड़का बरकरार है, पर इसदा खामियाजा बीजेपी अते जेजेपी लीडरां नूं चुकना पै रिहा है। टोहाना तो परमजीत सिंह, चंडीगढ़ तो अंकित गांधी दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।